ආයුබෝවන් අධ්‍යාපන පසුබිම් සමාජ තරාතිරම් දැනුම් මට්ටම් මේ කිසිවක් නොතකා ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ හෙට දින බාධක අභියෝග ජය ගැනීමට අද දින ලබා දෙන පන්නරය ආයුබෝවන් කියලා නැවතත් පිළිගන්නවා බිස්නොමික්ස් වෙත. අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා මේ COVID-19 නිසා යම් යම් බලපෑම් වලට ලක් වූ ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව. එයින් එක ක්ෂේත්‍රයක් තමයි අපි කියනවා මේ ලොජිස්ටික්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. නැත්නම් අපි කියනවා සැපයුම් දාම. සැපයුම් දාම ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය කියන්නේ අපේ රටට ඕනම රටකට ඇත්තටම වශයෙන් ඉතාමත්ම වැදගත් වන ක්ෂේත්‍රයක්. අපි අද කතා කරමු වර්තමාන තත්ත්වයේ කුමක්ද මේ ක්ෂේත්‍රයේ ලංකාවේ ඒ වගේම ලෝකයේ COVID-19 නිසා ඇති වූ වෙනස්කම් මොනවද මෙහි ඉදිරි ගමන කවරේද යන්න පිළිබඳව. If there is one industry that has been completely revamped and been relooked due to COVID-19, that would be the logistics industry. Logistics supply chain is worldwide an industry which is worth more than $6 trillion according to some estimates from different industry bodies, and it's a growing industry. But most importantly, where is Sri Lanka in this sector? Sri Lankan history boasts about a very flourishing and strong shipping industry back in the early centuries even. But where are we right now? What's the contribution from the logistics and transport industry for the Sri Lankan economy, and what can we do to strengthen this sector in our country? This is our focus today on Biznomics, your weekend's most profitable 60 minutes. And to talk about this in more detail, I have joining me the president of the Chartered Institute of Logistics and Transport, Mr. Channaka Dialvis. Channaka, welcome to Biznomics. It's a pleasure to have you. Pleasure to be here, Taridu. Channaka, now let's get straight to the facts. I believe in facts because I believe facts don't lie. How big is the global shipping and logistics industry worldwide? And when you say logistics, it's a very broad term in my view, because someone might think, okay, this includes shipping and everything as well. Some might say, no, it's about the domestic movement. Please clear these doubts for us. Okay, how we take logistics is actually end to end. So it could be all verticals, including sea freight, air freight, customs brokerage, local haulage, warehousing and distribution, and what is most popular now is reverse logistics. So it actually it compromises the word definition, or rather all the verticals must include all these separate industries or verticals. And then on top of it you have the passenger transport. So overall the world total logistics spend or the contribution, you said it was 6 trillion. According to some reports. According to some reports. Some estimates actually put that figure at 8 trillion to 12 trillion. Wow. It is estimated that usually a good benchmark is about 10% of your GDP, wherever you are. So if you go on that basis, it ought to be 10%. Channaka, දැන් අපි මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ ලංකාව ගැන කතා කරමු. දැන් ලංකාවෙත් යම් යම් වාර්තා අනුව එයාලා කියනවා මේක ඩොලර් බිලියන 2ක් විතර වටින ක්ෂේත්‍රයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ ලංකාවේ GDP එකෙන් දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් සාමාන්‍යයෙන් 2.5කට විතර කිට්ටු වෙන්න එන අගයක් කියලා. එතකොට ඒ වගේම යම් යම් වාර්තා වලින් ඒක වෙනස් වෙනස් අගයන් පෙන්නනවා. හැබැයි මම ඇත්තටම මේකේ ගොඩක්ම මම උනන්දුනේ මම බැලුවා මේ ලොජිස්ටික්ස් කියන වචනෙට ඇත්තටම මේ Google එකේ ගැහුවමවත් සිංහල වචනයක් ආවේ නැහැ. පස්සේ දැන් ඔබ අපිත් එක්ක කලින් සඳහන් කරා අපි කතා කරනවා මේකට මේ කාර්ය සම්පාදන මේක මේ අලුත් වචනයක්. ක්‍රමකාර්ය සම්පාදන. ඉතින් අලුත් වචනයක් මේක. ඉතින් අපි කතා කරමු මේ ලංකාවේ ලොජිස්ටික්ස් ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. කොහොමද ලංකාවේ ලොජිස්ටික්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සිටුේෂන් එක? අර මම මුලින් කිව්වා වගේ 10% නම් මුළු ප්‍රතිශතය රටක GDP එක අපේ රටේ GDP එක ඩොලර් බිලියන 92ක්. එහෙම ගත්තොත් මේකේ මුළු සේරම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් බලනකොට මේ 10% ගත්තොත් ඒකේ වැලියු එක ඩොලර් බිලියන 9.2ක් විතර වෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එකත් එක්තරා විදියකට හරි. ඒ කියන්නේ 2.5 බිලියන 2.5ක්. ඒ කියන්නේ ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම විතරක් warehousing and distribution components දෙක විතරක් ගත්තොත් ඕනම ආයතනයක රටක ඒ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ 2.5ක්. හැබැයි national export strategy document එක 2018
නිකුත් කරපු එකට අනුව ලංකාවේ අපනයන ශේෂ්ත්‍රයේ ලොජිස්ටික්ස් කම්පෝනන්ට් එක 7%ක් තියෙනවා. ලංකාවේ GDP එක ගත්තොත් එක්ස්පෝර්ට් 22%ක විතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක සෙක්ටර් එක විතරයි. ඉතින් මුළු රටේ කියන්නේ ඩොමෙස්ටික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට්, ඩොමෙස්ටික් ලොජිස්ටික්ස්, ඉන්ටර්නැෂනල් ලොජිස්ටික්ස් දෙකම ඊට පස්සේ ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය භාණ්ඩ සහ මිනිසුන් පැසෙන්ජර් මං හිතන්නේ අපේ ටෝටල් ලොජිස්ටික්ස් වැලියු එක ගත්තොත් ඩොලර් බිලියන 9.2ක් පමණ වෙනවා. චන්නක මම මෙහෙම දෙයක් අහන්න කැමතියි. දැන් මේ ක්ෂේත්‍රය අපි ගත්තොත් එම්ප්ලොයිමන්ට් පැත්තෙන්, රැකියාව ස්ථාන පැත්තෙන් උත් ලංකාවෙත් 40000කට වැඩිය පිරිසක් මං හිතන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ නියැලිලා ඉන්නවා. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. අපි කාසා ගත්තොත් කාසා කියන්නේ නැව් නියෝජිතයන්ගේ සංගමය, shipping agents. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නවා මෙම්බර්ස්ලා 130ක්. ස්ලෆා ගත්තොත් ෆ්‍රේට් ෆෝර්ඩර්ස් ඇසෝසියේෂන් එක, ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්නවා මෙම්බර්ස්ලා 120ක්. මෙම්බර්ස්ලා කියන්නේ කෝපරේට් මෙම්බර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ මේ සමාගම්. ඊට පස්සේ DGMS එක, ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් මර්චන්ට් ෂිපින් එක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. මං හිතන්නේ සමාගම් 500කට වැඩිය. එතකොට එහෙම බැලුවොත් ඩිරෙක්ට් එම්ප්ලොයිමන්ට් එක මං හිතන්නේ 40000කට 60000ක් විතර අතර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉන්ඩිරෙක්ට් අර මං කිව්වා වගේ එක එක ඉන්ඩස්ට්‍රි නියෝජිතයන්ගේ එක එක මට්ටමින් වෙනකුත් වෙන විදිහට මේ එම්ප්ලොයිමන්ට් ක්‍රියේෂන් එකක් වෙනවා. එතකොට මං හිතන්නේ අපේ මේ රටේ ආර්ථිකයට අපි ලොකු දායකත්වයක් දක්වන මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ පිහිටීමත් එක්ක අපි දන්නවා ඒ කාලේ ඉඳලා අපේ ඉතිහාසය ගත්තත් බොහෝ වෙළඳුන් ඇතැම් විට ආක්‍රමණිකයන් පවා ලංකාවට පැමිණියේ මේ ඉතාමත්ම අපි කියන ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එකක්. අපි කියනවා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් තමයි ලංකාව වෙළඳ සිටියේ මේ ඒ කාලෙත්. ඉතින් දැන් මම මෙහෙම දෙයක් අහන්න කැමතියි. දැන් අපි ලංකාවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා ඩෙවලොපින් කන්ට්‍රි එකක්. දැන් IFC එක, International Finance Corporation එකෙන් ආපු රිපෝට් එකකින් පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා බොහෝ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වල ඒ රටේ ඒ තියෙන ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන ඒ වියදම ගත්තාම ඒ රටේ GDP එකෙන් දලදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 25% විතර වියදමක් යනවා කියලා ඒ ලොජිස්ටික්ස් කටයුතු වලට මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රවාහන සැපයුම් දාම අපි කියන සප්ලයි චේන් ඒ කටයුතු වලට. දැන් හැබැයි ඕකම අපි ගත්තොත් දියුණු රටවල ජර්මනිය, එතකොට ඇමරිකාව, ස්විට්සර්ලන්තේ ඒ වගේ දියුණු රටවල ඕක 108යි. ඉතින් මම ඔබෙන් අහන්න කැමතියි ඒ කියන්නේ මේ සෙක්ටර් එක මීට වඩා හොඳට මැනේජ් කරගත්තොත්, මේ ක්ෂේත්‍රය මීට වඩා හොඳට අපි කළමනාකරණය කරගත්තොත් ලංකාවේ ඒක රටේ ආර්ථිකයටත් හොඳ පොසිටිව් බලපෑමක් වෙනව නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපේ පිහිටීම අනුව එකක් තමයි අපේ රටේ දල දේශීය නිෂ්පාදනය අමතර ඒක වැඩි කරගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි අපේ පිහිටීම අපිට ප්‍රයෝජනයට අරගෙන බිස්නස් ක්‍රියේෂන් එක, ට්‍රේඩ් ෆැසිලිටේෂන් එකක් කරොත්. ඒක කරන්න අයිඩියා, ඒ කියන්නේ අපේ මේ කියන්නේ භූගෝලින පොසිෂන් එක අපිට ඒක ලොකු සම්පතක් වෙලා තියෙන රටක්. ඉතින් අපි එකෙන් මං හිතන්නේ දැනට ප්‍රයෝජන ගන්නවා. හැබැයි ඊට වැඩිය ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව අපිට තියෙනවා. චන්නක දැන් අපි මම හිතන්නේ අපේ මේ බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැනුම සඳහාත් අපි මේ කියනවා නේද, අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමනක් යන්න හදනකොට නැත්නම් අපි එක ගෙදරකින් ඉඳන් තව ගෙදරකට අපි මූව් කරනකොට, අපි මාරු වෙනකොට අපි හැම වෙලේම බලනවා මේ බඩු ටික, ගෙදර තියෙන බඩු ටික ඒක අපි මාරු කරනකොට කොහොමද අපි ආවම වියදමෙන් ඒක කරගන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ තීරණ ගන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අර රටක ලොජිස්ටික්ස් කියන්නේ එහෙම නේද? අපි බලන්න ඕන හැම වෙලේම අපේ රටේ ආර්ථික කටයුතු වලද අපි ගත්තොත් තේ කර්මාන්තය ගත්තොත් දැන් කඳුකරේ ඉඳලා කොළඹ වරාය දක්වා ඒ තේ ගේන එක, ඒ ඔක්ෂන් එකට මේ කොළඹට ගේන එකේ පවා ඒ යම් වියදම් මේ ඔක්කොම එනවනේ ලොජිස්ටික්ස් යටතේ. එතකොට ඒ සියලු වියදම් මීට වඩා හොඳට කළමනාකරණය කරගත්තොත් ඇත්තටම අපේ රටේ ආර්ථිකයට මුදල් ඉතුරු වෙනවා ඒකෙන්. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔබ කිව්වා වගේ තේ කර්මාන්තය ගත්තොත් තේ කර්මාන්තයයි අපේ රේල්වේ සිස්ටම් එක, දුම්රිය ධාවනයේ මේ පද්ධතිය, ඒ දෙකයි අතරේ ලොකු සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මිට අවුරුදු 200කට 150කට ඉස්සෙල්ලා තේ කර්මාන්තය දිනු කරනවත් එක්කම ඒ රේල්වේ සිස්ටම් එකක් දිනු කරා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ අපි අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක තමයි අදටත් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කියන්නේ
කොහොමත් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලට වියදම අඩුම වශයෙන් කරන එක තමයි රටකට දියුණු වෙන්න එක ක්‍රමයක්. ලොජිස්ටික්ස් මැනේජ්මන්ට් එක ඒක ඉතාමත් ප්‍රධාන කොටසක් ලොජිස්ටික්ස් මැනේජ්මන්ට් එක ඒකේ ප්‍රධානම කොටස වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මිනිස්සු ලොජිස්ටික්ස් කිව්වම සමහරක් වෙලාවට හිතන් ඉන්නවා ෂිපින් පාර්ට් එක ලොජිස්ටික්ස් එක. ඒ ෂිපින් පාර්ට් එක කියන්නේ එක කම්පෝනන්ට් එකක් විතරයි. ගබඩාකරණය අපිට හරි ගබඩා පාසුකම් තියෙන්න ඕනේ. මොකද හුඟක් ද්‍රව්‍ය නාස්ති වෙන්න පුළුවන්. හරි ගබඩා හරි මේ ගබඩා පාසුකම් නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි ටයිම්ලි ඩිලිවරි සිස්ටම් එක. ඒ කියන්නේ අපි කෝච්චිය පාවිච්චි රේල්වේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ට්‍රක්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් සමහරක් රටවල් වල බාජස් පාවිච්චි කරනවා, වෝටර්වේස් පාවිච්චි කරනවා. අපිට ඒ හැම සම්පතක්ම ඇත්තටම අපේ රට ඒ ඇතුලේ අපේ තියෙනවා. ඔව්. අපේ ඩච් කැනල් එක පාවිච්චි කරෙත් භාණ්ඩ මේ ප්‍රවාහනය සඳහා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම එහෙම කිව්වොත් නෙදර්ලන්තයට ගියාම වුන් බොහොම ලස්සනට අපූර්වට ඒ කැනල්ස් පාවිච්චි කරනවා ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සාමාන්‍ය මගී ප්‍රවාහනට. ඉතින් අපිට මේවා තිබිලා ටික ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා මදි නේද? අපි ගන්නවා හැබැයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේට වැඩිය. ඒ කියන්නේ අපි මේක බලන්න ඕනේ කලමනාකාරය තුලින්. ඒ කියන්නේ තියෙන එක පාවිච්චි කරනවට වැඩිය අපිට අවම වියදමක් දරලා මොකද්ද කරන්න පුළුවන්. එහෙම බැලුවොත් අපේ රටට මොකද්ද අපේ ආර්ථික වර්ධනයට මොකද්ද හොඳ කියලා බැලුවොත් එහෙම කරන දැන් ඇත්තටම කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලංකාවේ හැම ඒ කියන්නේ අපි සේරම එකක්වත් නිග්ලෙක්ට් කරලා ඉඳලත් නැහැ. අපි යම්කිසි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි සමහරක් අංශ මේට වැඩිය දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. Chandra, let's talk about the impact from COVID-19 because it's very difficult to speak of any industry today without talking about the impact of COVID-19 on that industry. I think all our viewers would also agree with that. Now, what has been the impact from COVID-19 and the lockdowns on this industry? There are so many industries which are still struggling, from tourism and even entertainment to a large extent. But given Sri Lanka's position and given that still for food items and basic essentials, the transport must happen, the logistics has to go on. Do you think that this is one industry that can pull our country through? Of course, because if you take the first wave, our experience been in March, April to May, and even at the present moment, our port has been extremely resilient. Port has been operating throughout without a single day of work stoppage. The customs have equally contributed in facilitating the trade. Actually, COVID also has benefited and sort of expedited the online processes. All stakeholders have come together and put online on the fast track, making it easier for end users to facilitate trade. And as you correctly said, the government rightfully so identified logistic services as essential services, and they have done a commendable job in allowing people to operate. Obviously under strict health guidelines, which is the need of the hour. Absolutely. I don't think we should, abuse any of these systems, nor should we, keep blaming people, because this one is a huge unknown. And we need to curtail our exposure as much as possible. But having said that, the logistics operations have continued, though it may be at varying levels at different segments of the economy. I think when it comes to this vegetable transport, there had been certain glitches. But at the same token, it is learn as you go. Correct. And this is an unprecedented situation that we are in the last century. Exactly, and taking heed to our health officials and the government experts who are trying to combat this. I think both the private sector and the public sector have an obligation rather to continue to work with the limitations to ensure that goods flow, especially the food items and medicines and others. And I believe we have done a good job, but obviously there are certain lapses, but we are learning from our mistakes and moving forward. As we speak, I think the port is also having an issue right now. Correct. There was a lot of concern even on media as well that so many vessels are bypassing us. Yeah, exactly. But then, that is also,
All these are unprecedented. So we need to react. And the leadership of the port are well equipped, and they're trying their level best. The bypass situation is actually owing to a situation where certain employees have been found positive. All right. Okay. So obviously they need time to to have a backup plan and to ensure that there is a smooth flow. But one thing I must say is all stakeholders, irrespective of their stature, the size or importance, everybody has come together in assisting the relevant authorities to combat this. So the good side that COVID has brought about is they have brought all the stakeholders to one table where they united them. Exactly, where we can actually discuss, iron out, and do what is best for the country. And I believe the leadership, I mean, I would fail in my duties if I don't appreciate the port authority, especially the current chairman has done a great job, and so has the DG and ADG of Customs. Because without their cooperation, I believe our rather gateway to the international arena would have gotten stuck, and we should be proud of ourselves for being operational. Though there could be certain limitations, there could be hitches, but I believe we should move forward, and all the stakeholders. We also saw that some of the processes have actually been brought online due to COVID-19, and that's, I think, a remarkable step for our country. Very much so, because we've been talking about, if you take our online processing of Custdex, like the customs clearance process, there has been talk about doing it online for, I believe, 10 years or so. So though the COVID is a pandemic and everybody is suffering, our reaction to this unfortunate affair has been quite good. Banks are connected. I mean, there are people who are working from home. Correct. So I mean, if I go back to what I said earlier, the people who have to come out and work are the bare minimal requirement. So I think that would also curtail the spread from the logistics operators' perspective. Understood. And moving forward in this industry, I mean, as now the world is slowly opening up for business, do you believe there will be a higher focus towards areas like, say, more checking, more stringent health quality checks, and a higher level of health protocols in the ports around the world? Do you see that happening, or is it already there? I believe I don't think it was already there. There was some sort of like checking and security alerts owing to another reason, that is with terror-related reasons. But health-wise, I believe now people are awakening to the fact that we need to be compliant. We need to take care of ourselves. I'll give you even the warehouse operators in Sri Lanka right now. Most of them sanitize goods before they unload. So we have got, I mean, that has become, sort of fed into our DNA. So I think going forward, every decision that we make henceforth will be about safety, about health. And we need to do that. I mean, that is our security is our obligation. I think all this while there was a lot of focus on preventing terror-related incidents in logistics worldwide, but now along with this development of COVID-19, you are saying that even a higher focus towards health has also been brought into the supply chains and logistics. Yes, and also the world woke up to a very unfortunate incident when the Beirut incident happened. Correct. Handling of DG cargo. Yes. I think that is something that we have always taken for granted. ඒක අපි එතන මම හිතන්නේ චාන්නක උනේ අර කෙමිකල්ස් වගේක් ගෙනල්ලා අවුරුදු ගානක් ඒ කියන්නේ පෝට් ඒ ෂිප් එක අතහැරලා ගිහිල්ලා ඒ ඕනර්ස්ලා එයාලා ඒ කෙමිකල් එක ස්ටෝර් කරලා තිබ්බා අවුරුදු ගානක් නිසි පරිදි ඒක බැහැර කරන්නේ නැතුව. ඔව්. ඉතින් පාට අර බේරූට් වල සිදුවෙච්ච ලොකු පිපිරීම ඒක තමයි හේතුව. ඒක වුණා. ඉතින් අපි එහෙම දෙයක් සිදු වුණාම පළවෙනියෙන්ම අපි බලන්න ඕනේ මේක අපිට වෙන්න පුළුවන්ද. අපි ආයතන මට්ටමින් ගත්තොත් අපි ආයතන මට්ටමින් හිතන්න ඕනේ මේක අපිට වෙන්න පුළුවන්ද. අපි රටක් වශයෙන් ගන්නකොට අපි රටක් වශයෙන් හිතන්න ඕනේ මේක අපිට වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒවට යම්කිසි පියවරවල් ගන්න ඕනේ.
මේ dangerous goods handle කරනකොට එක්තරා පිළිගත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. අපි මේ පිළිබඳ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරමු. මද විරාමයකින් නැවතත් හමු වෙමු මේ Biznomics. Welcome back to Biznomics, your weekend's most profitable 60 minutes. Our focus today is on the logistics industry in Sri Lanka and worldwide. What's the way forward? What is the current situation? And what can we do to strengthen this sector in this country? And joining us for this discussion is a veteran in the field, Channaka Dialvis, who is the president of the Chartered Institute of Logistics and Transport. Channaka, now we spoke about the current situation of logistics worldwide, the numbers and the impact from COVID-19, all that. අපි දැන් කතා කරමු මේ ලංකාවේ තියෙන භූගෝලීය පිහිටීම. දැන් මේක අපි නිතරම කතා වෙන දෙයක්. අපිට ඉතිහාසය උගන්වනකොට ඉස්කෝලේ එතකොටත් කියලා දුන්න දෙයක්. හැබැයි අපි තාමත් ඒ පිළිබඳ කතා වෙනවා. දැන් ඔබ දකින විදියට මම මොකද මේක බොහෝ දෙනාගෙන් අහුවම විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ උත්තර දෙනවා මේ පිළිබඳ. මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඔබ දකින විදියට ලංකාවේ මේ තියෙන භූගෝලීය පිහිටීම කොච්චරක් දුරට අපේ රටට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකද නැත්නම් කොච්චරක් දුරට අපේ රටට ධනාත්මකව බලපානවද අපේ රටේ shipping and logistics sector එකට මේ අපේ රටේ භූගෝලීය පිහිටීම මොනවද ඔබේ අදහස් මේ පිළිබඳව? මම මුලින්ම ගන්න නාවික ක්ෂේත්‍රය. ලංකාවට නාවික සතුකුම් 8යි 12යි 16යි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ලොකු ඊස්ට් වෙස්ට් නැව් ගමනාගමනයේ රූට් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලෝකයේ ප්‍රධානතම ට්‍රේඩ් ලේන් එක. නාවික ට්‍රේඩ් නැව් ට්‍රේඩ් ලේන් එක. ඔබ කියන්නේ ලංකාවේ ඉඳලා නාවික සැතපුම් 8යි 12ක් 16ක් 8යි 12යි 16යි අතර. එතකොට ඒකේ පිහිටීම අනුව ඕනම නැවක් ලංකාවට එනවා නම් ඩයිවර්ෂන් එක හරි පොඩි කාල සීමාවකින් එන්න පුළුවන්. අපේ රටේ පෝට්ස් වලට මේක කොච්චර නිකන් සාමාන්‍යයෙන් සංසන්දනය කරලා බලනවනේ ගාලු පාරට හා සමාන බිසි නැව් ගමනාගමනයක් වෙනවා මේ. චානක මම හිතන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැනුම පිණිස මෙතන මේ අපි නම්බර්ස් සමහරක් බැලුවොත් මොකද මේ පිළිබඳව ගොඩක් ළඟදිත් කතා වෙලා තිබුණා. එක දවසකට සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් නැව් 280ක් 300ක් අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒ වගේම මේ කියන්නේ අවුරුද්දකට අපේ ලංකාව අපේ රට පාස් කරන් යනවා නැව් 85000ක්. ඔව්. ඉතින් එතකොට ඒක ලොකු ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්. මේක ලොකු ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි අපේ පිහිටීම අනුව අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. අනිත් එක තමයි ලෝකේ ජනගහනයෙන් ලෝකයේ ජනගහනය බිලියන 7.8ක් කියලා ගත්තොත් බිලියන 3කට ආසන්න සමාන සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා අපේ රටේ ඉඳලා නැව් ගමනාගමනය ගත්තොත් දවස් 14ක් තුලයි ගුවන් ගමනාගමනය ගත්තොත් පැය 6ක් ඇතුළත. ඒක මං හිතන්නේ ලෝකේ හුඟක් රටවල් වලට මේ පිහිටීම මේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක නැහැ කොටිම කියලා. අපේ එහා පැත්තේ ඉන්න අපේ අසල්වාසී ඉන්දියාවේ ඉන්නවා බිලියන 1.2ක්. ඉතින් ඊට පස්සේ වෙස්ට් ඇෆ්‍රිකා ලෝකෙන් දැනට fastest developing continent එක වෙලා තියෙන ඇෆ්‍රිකා ඊස්ට් ඇෆ්‍රිකා වලට දවස් 14ක් ඇතුළත අපිට නැව් සම්බන්ධතා තියන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා අඩු කාලෙක. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මේ ආසියානු කලාපය අපි කියනවා මේ ඊස්ට් ඒෂියන් රීජන්ස්. ඊස්ට් ඒෂියා, සෙන්ට්‍රල් ඒෂියා, සවුත් ඒෂියා, මිඩල් ඊස්ට්. මිනිසුන් ගත්තත් බිලියන ගාණක් ඉන්න ප්‍රදේශයක්. ඒක තමයි කියේ. බිලියන 3කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අපිට හරි ලේසියෙන් රීච් කරන්න පුළුවන් විදිහට අපේ රට පිහිටලා තියෙනවා. ඒ නව අනිත් එක තමයි දැන් තියෙන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ගුවන් පැත්තෙන් බලනකොට සාමාන්‍ය පැය 6ක ගුවන් කාලයක් කියන්නේ රීෆෝල් කරන්න නැතුව යන්න පුළුවන් කාලයක්. එතකොට අපිට ඕනම ලංකාවට එන ප්ලේන් එකක් රීෆෝල් කරන්න නැතුව ඔය මම කියන මේ population එක රීච් කරන්න පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්තෙන් බලනකොට මේ ආර්ථික මට්ටමෙනුත් ඒක පැසෙන්ජර්ස්ලා ආර්ථික මට්ටමෙනුත් ඉස්සරහට වැඩියෙන්ම දියුණු වෙන ශීඝ්‍රයෙන්ම දියුණු වෙන ප්‍රදේශයක් මත තමයි මේ වලට තමයි අපේ ඇක්සස් එක තියෙන්නේ.
ඉතින් අපේ පිහිටීම අපි නිශ්චයාකාරීව ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුයි. ඉතින් ඒක බලන්න ඕනේ අපි නාවික ශාස්ත්‍රයේ, ගුවන් ශාස්ත්‍රයේ, ගබඩා ශාස්ත්‍රයේ අනිත් වැලියු ඇඩිෂන්ස් බලනකොට අපි කොහොමද මේකෙන් හොඳම හබ් එකක් වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ අපි හබ් එකක් ගැන කතා කරනවා ඔබ කිව්වා වගේ කේන්ද්‍ර ස්ථානය. කේන්ද්‍ර ස්ථානය. හැබැයි චන්ද මම මෙතන ඔබ නාත්තල මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කැමතියි. මේක තරමක් දුරට ඇඟිල්ල දික් කිරීමකුත් වෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න කෙනෙක් විදිහට ඔබ වෙතට. දැන් මේ ඔක්කොම වාසි අපිට තිබිලත් අපි ගත්තොත් මෙච්චර සම්පත් තිබිලා ඇයි අපිට වඩා ගොඩක් කුඩා රටවල් සිංගප්පූරුව වගේ රටවල් මේ ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉතාමත්ම ඉහළට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඉතාමත්ම සාර්ථක වෙලා තියෙනවා යම් තාක් දුරකට මං හිතනවා අපිටත් වඩා. කොතනද අපිට මෙතන වැරදුනේ? මං හිතන්නේ අපිට වැරදිලා තියෙනවා කියලා. අපි හැමතිස්සෙම මගේ මේ පෞද්ගලික මතයක්. අපි ඒකට ගරු කරනවා. අපි ඒ කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම බලනවා අරයා කරනවා අපිට ඒ වගේ වෙන්න බැරිද? මෙයා කරනවා අපිට මේ වගේ වෙන්න බැරිද? අපි බලන්න ඕනේ අත්ත වශයෙන්ම අපි පෝර්ට්ස් පැත්තෙන් බලනකොට අපිට පුළුවන් සිංගප්පූර් බලන්න, ඩුබායි බලන්න, මැලේසියා බලන්න, හොංකොං බලන්න. ඉතින් අපිට එහෙම සංසන්දනය කරලා අපි රේස් එකක් දුවන්න ගියොත් මං හිතනවා අපිට ඒක අපට ඕන විදිහට දුවන්න බෑ. ඇත්තටම අපි පෙරදිලා නැහැ. පෙරදෙන්නේ කියන්නේ පසුබෑමකට ලක් වෙනවා කියන්නේ අපි එදිනෙදා මේක පැවැත්වීගෙන යන දෙයක්නේ. අපට හැබැයි යම් කිසි දේවල් තියෙන අපිට කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් මං හිතනවා ඒක ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකයි පබ්ලික් සෙක්ටර් එකයි දෙකම එකතු වෙලා දැන් හුඟක් ආයෝජන කරමින් පවතිනවා කරලා තියෙනවා. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් සක්සස් ස්ටෝරි එකක් තමයි SAGT. සවුත් ඒෂියා ගේට්වේ ටර්මිනල්. ඉතින් අපි ඒක උදාහරණයකට අරගෙන අපිට තව ටර්මිනල්ස් තියෙනවා අපේ පෝට් අපේ තියෙන හැම පෝට් එකකම අපිට පුළුවන් ඕක උදාහරණයකට අරගෙන මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ දැන ගැනීම පිණිස පබ්ලික් ප්‍රයිවට් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් කියලා කියන්නේ රජයත් ඒ වගේම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකත් ඒ පෞද්ගලික අංශයත් සමාගමක් එකතු වෙලා ව්‍යාපාරයක් කරන. ඉතින් මේ SAGT එක ලංකාවේ ප්‍රධානම මේ කන්ටේනර්ස් හැන්ඩලින් යුනිට් එකක්. ඔව් ඒකේ මෙන්න මේකයි. අපි ඕනම වෙලාවක හුඟක් වෙලාවට මිනිස්සු අපි පෞද්ගලික බැලුවොත් ඕන ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට පාර්ට්නර්ෂිප් එකකට යන්නේ ඒ පාර්ට්නර්ට තියෙන්න ඕනේ අපිට නැති දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්. අපිට තියෙන්න ඕනේ ඒ පාර්ට්නර්ට නැති දෙයක්. හැබැයි අපි පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් නෙගෝෂিয়েට් කරනකොට අපි හැමතිස්සෙම අපේ ප්‍රයිවට්ලි කරනවා නම් අපේ දියුණුව සඳහායි අපි ඒක රටක් වශයෙන් කරනවා නම් රටේ දියුණුව සඳහායි ඒක කරලා යුතු දෙයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ SAGT කරපු විදිහට අපිට ඒක හොඳ උදාහරණයක් අපේ රටේ කරපු දෙයක්. එම නිසා අපිට තව ওই වගේ මේවා රෙප්ලිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම ඒ කියන්නේ ඔය රේස් එක ඉවර නෑ. ඔව්. රයිට්. ඉතින් මම දන්න එක කට්ටිය ඒ කියන්නේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් හැටියට ඇඟිලි දික් කරගන්න කට්ටියක් ඉන්නවා, දික් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මේ අපි ඉස්සරහට යනකොට අපි මේ සේරම බලලා අපිට කොහොමද හැදෙන්න පුළුවන්? අපිටම ආවේනිකුණ ස්ට්‍රැටජි එකක්. අපිටම ආවේනික වෙච්ච ස්ට්‍රැටජි එකක් ඕනේ. අපි බැලුවොත් එම හොඳම උදාහරණය තමයි දැන් ඩුබායි වල තියෙනවා නීතියක් එමිරේටි කවුරු හරි ඒ රටේ සිටිසන් කෙනෙක් පාර්ට්නර් කෙනෙක් විය යුතුයි කියලා. සිංගප්පූරුව ගත්තොත් PSA පෝර්ට් ඔෆ් සිංගප්පූර් රජයේ සම්බන්ධ ආයතනයක්. ඒක පෝර්ට් ඔෆ් සිංගප්පූර් ඔපරේෂන් එක විතරක් නෙමෙයි තව වෙන රටවල් වලත් ටර්මිනල්ස් ඔපරේට් කරනවා. ඒක හරි දියුණු ඕගනයිසේෂන් එකක්. හැබැයි සිංගප්පූර් වල සමහරක් ප්‍රයිවට් ටර්මිනල්ස් තියෙනවා. හොංකොං ගත්තොත් උදාහරණයකට හොංකොං හුඟක් සේරම තියෙන්නේ ප්‍රයිවට් ටර්මිනල්ස්. ඒ වගේම මැලේසියා ගත්තොත් මැලේසියාවේ තියෙනවා භූමිපුත්‍ර ලෝ එකක්. ඒ කියන්නේ රටේ ඉන්න රට ඒ කියන්නේ ඒකේ නේටිව් මැලේසියන්ස් ලව පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හතරෙම මම හිතන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා. අපි ගන්න ඕනේ ඕකේ හොඳ පැත්ත. අපේ රටට ප්‍රායෝගිකව ඇත්තටම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. කරන්න පුළුවන් එකක්. මොකද දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට
access තියෙනවා. අපේ පිහිටීම අපි විශ්ින් කරගත්තේ නැති වුණාට අපිට හම්බෙච්ච දෙයක්. අපි දැන් අපි වාසනාවන්තයි. අපි වාසනාවන්තයි. අපි ඒකෙන් බලන්න ඕනේ අපිට උපරිම අපි කොහොමද රටට සෙතක් වෙන විදිහට. ඔව් චන්නක මම හිතන්නේ දැන් අපි අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරාට ඇත්තටම ඇතැම් අපි ගත්තොත් මේ ක්ෂේත්‍රයේ යම් සංගම් විසින් ලංකාව හොඳම පෝට් ලංකාවේ කොළඹ පෝට් එක මම හිතන්නේ මේ ඒසියානු රීජන් එකේ හොඳම 54 මේ ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම උසස් මට්ටමකින් අපි ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා. මම මෙහෙම දෙයක් අහන්න කැමතියි. දැන් අපි කතා කරොත් රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව මොන වගේ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිද අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රය තව ටිකක් ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ගෙනියන්න? මොකද මම ඒක අහන්න හේතුවක් තියෙනවා. අපි මෙතන මේ ක්‍රිටිසයිස් කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. යම් එක රාජ්‍යයන් එක තීරණ ගන්නවා. හැබැයි අපි එක මේ දේශපාලන පක්ෂවල බලපෑමක් නැතුව එක හරි රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් තිබ්බොත් මේ ක්ෂේත්‍රයට මොන වගේ දේවල්ද මොන වගේ තීරණද ගත යුත්තේ ඔබ හිතන විදිහට? මම මේක අහන්නේ මෙන්න මේ හේතුව පිළිබඳ. අපි ඉතිහාසය අරන් බැලුවාම ඔය මුල් සතවර්ෂ ගැන උනත් සංසන්දනය කරලා බලනකොට දැන් රෝමේ හිටපු ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ මේ ඉතිහාසඥයෙක් තමයි ප්ලීනි. ප්ලීනි කියනවා මේ තැප්‍රොබේන් කියන්නේ ලංකාවෙන් ආපු නැව් ඒ කාලේ ඒ තිබුණ වෙනම මිනුම් මේකකයක්. හැබැයි ඒ කාලෙත් මේ මුල් සතවර්ෂවලත් ටොන් 75ක් දක්වා බරක් ගෙනියන්න පුළුවන් නැව් ආවා කියලා ලංකාවේ. එතකොට චීනේ හිටපු ඉතිහාසඥයෙක් ලී චාවෝ කියනවා ඒක එයාලා කිව්වේ ලයන් සිටි. ඒ කියන්නේ ලංකාව. ලංකාවෙන් තමයි ලොකුම නැව් කැන්ටන් පෝට් එකට ඒ කාලෙත් ආවේ කියලා. එහෙම තිබුණ රටේ අද පිට රටවල් වලට බාර දෙනවා එක අංශයන් මේක කරගෙන යන්න කියලා. මේක හරිම ප්‍රහේලිකාවක් නේ. අර මං කිව්වා වගේ ඒක අපි ඒක රජයකට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්නේ නැතුව අපි බලන්න ඕනේ ඒ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් එනකොට එකක් තමයි අපේ රටේ පිහිටීම සහ අපේ රටේ දැනට තියෙන ඇසට්. අපි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ගත්තොත් ඇසට් යුටිලයිසේෂන් ඒක තමයි අපි බලනවා අපේ ඒක මේ ප්‍රෝග්‍රස් ඉන්ඩිකේටර් එකක් හැටියට. කොච්චර දුරට අපේ ව්‍යාපාරයට තියෙන වත්කම් භාවිතා වෙනවද කියලා. ඒ වගේම අපේ ඔබ කියන්නේ අපේ ලොජිස්ටික්ස් සෙක්ටර් එකකට අපේ නායක ක්ෂේත්‍රයට එහෙම තියෙන වත්කම් කොච්චර හොඳට අපි භාවිතා කරනවද කියන එක බලන්න. අපේ පෞද්ගලික සහ අපේ ආයතන මට්ටමින් හිතන විදිහට අපේ රට ගැනත් හිතන්න ඕනේ මගේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපි මේ ඇසට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් කොහොමද සම්පූර්ණ ඵලදාය ගන්නෙ. එතකොට සමහරක් වෙලාවට එක රටවල් සහ එක සමාගම් වලට අපිට ගිවිසුම් වලට එන්න වෙනවා. ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේක. අපිට ඒ සම්පත තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක ෆීඩ් කරන්න ඒක හැන්ඩල් කරන්න දැන් අපි කන්ටේනර්ස් ගත්තොත් එහෙම සමහරක් වෙලාවට අපිට ලොකේෂන් එක තියෙනවා. අපිට නෝ හව් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔපරේට් කරන්න පෝට් එක. ඒ වුණාට අපිට සම්බන්ධතා නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ බිස්නස් වොලියුම් එක අපිට ඇට්‍රැක්ට් කරන්න. දැන් ලෝකේ දැන් මේ කොවිඩ් වලට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ එක සම්බන්ධතා ඔෆිෂියල් අන්ඔෆිෂියල් මේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් agreements alliances right ඉස්සර තිබ්බ නැව් alliances දැන් තාමත් තියෙනවා නැව් alliances නැව් කීපයක් එකතු වෙලා සමාගම් කීපයක් එකතු වෙලා alliance එකක් හදනවා. ඒ වගේම දැන් තියෙනවා terminal alliances right තව එකක් තියෙනවා බිස්නස් කියමනක් තියෙනවානේ මේ බිස්නස් ෆලෝ කරනවා කියලා ෆ්ලෑග් එක අපේ රටේ තියෙන විදේශීය සම්බන්ධතා අනුව අපිට බිස්නස් ලැබෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් අනිවාර්යයෙන් right අපි මේ ගෝලීය දේශපාලන බලපෑම ඔක්කොමත් එක්ක අපි විසින් කරගත්ත දෙයක් නෙමෙයි මේක තමයි යථාර්ථය. ඉතින් ඕක අපි හරියට වටහාගෙන අපි බලන්න ඕනේ අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. මීට වඩා අපේ මේ රටේ මේ ක්ෂේත්‍රය පිටරටවල ඔය ව්‍යාපාර සංවිධාන එතකොට බිස්නස් කමියුනිටිස් අතර මීට වඩා ප්‍රොමෝට් කරොත් ප්‍රසිද්ධ කරොත් නරකද? අපි මං හිතන්නේ ඒ පැත්තෙන් අපි ඇත්තටම හොඳට කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වරාය සම්බන්ධයෙන්. ලංකාවේ වරාය පළවෙනි 21 වෙනි අතර ඉන්නවා. මං හිතන්නේ අපි රෑන්ක් කරොත් එහෙම 21ට හිටියා මං දන්න තරමට ඉන්නවා. අපේ ලෝකෙම. එතකොට අපේ කනෙක්ටිවිටි පැත්තෙන් බලනකොට අපි 11 වෙනියට ඉන්නවා.
connectivity කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් නැව සමාගම ඔපරේට් වෙන්නේ මේ hub and spoke ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ feeders ඇවිල්ලා එක තැනකට දානවා mother vessel එකකින් ඒ ටික අරගෙන යනවා. දැන් එහෙම බැලුවාම feeders කියන්නේ කුඩා නැව. කුඩා නැව. සහ මහා පරිමාණයේ නැව. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් අපේ පෝට් එකට ඒ feeder service connectivity එක ලෝකයෙන් ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ 11 වෙනි ස්ථානෙට. ඉතින් එහෙම ඉන්නකොට අපි ඇත්තටම يعني ඉන්න හොඳ තැනක. ඒක ප්‍රොමෝෂන් එක හොඳට වෙලා තියෙනවා. ප්‍රොමෝෂන් එක හොඳට වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකෙන් අපිට ඕනම මේ කියන්නේ මම හිතන්නේ ඇත්ලීට් කෙනෙකුත් බැලුවොත් එහෙම එයා රිටයර් වෙනකන් එයාගේ අංශයෙන් උපරිම මට්ටමට එයා ඉන්නවා. ශාරීරිකව මේ මානසිකව ඒ capacity expansion හරියට වෙලා තියෙනවද ඔබ දකින්න දැන් let's talk about the capacities in your view because when we are looking at what should the government policy include as you very correctly said yes we must have a proper plan and then you said yes promotion is happening we are getting grant we are getting notice but what about the capacity expansion my question is this Janaka now one like I said we are not trying to blame any political party because various political parties have entered into various deals in different governments as an industry now let's take a look at the Hambantota port now there's a common concern that most of the jobs are actually going to non-Sri Lankan nationals there now and then there is a natural concern when the Indian government or Japanese government is getting into agreements to run certain terminals whether the same will happen there whatever policy that there is shouldn't it look at giving more employment opportunities in this industry to Sri Lankans don't you think so of course as I said if you take the four examples I gave you it all depends on how you negotiate a contract. So do you think our policy should be focused on more smarter agreements? I believe we should develop a criterion by which we make decisions. It should meet all criterions or at least a majority of the criterions we have laid down. Of course, all these countries that I mentioned, they give utmost importance to their domestic, I mean their own population, their native populations. So likewise I believe it has to be done it should not be an afterthought it should be the prime objective and I believe in certain cases we have done it like I gave you the SAGT example correct right if you take that I believe the workforce is about 680 personnel and if I'm not mistaken all of them are Sri Lankan nationals right so we have gone in that path and we have many other examples of such ventures I believe that is the way to go so Sri Lanka first logistics approach should be there in our policy whatever we may do of course because see if our main objective is to become an economic to prosper economically and become a hub to the world I believe one is we need to look at business opportunities commercially correct not politically, not emotionally, not socially. I mean, socially, of course, there are social aspects of it. But then these are business decisions, right? So I believe we should not confuse business decisions, the commercial decisions, with any other emotions that we may have, and make the right decision. But those decisions must be correct for the nation, right? So, I mean, valid points, Chandaka. We'll continue our discussion on that. Stay tuned. We will be back after this short break. This is Biznomics. ආයිබෝවන් නැවතත් Biznomics වෙතට ඔබගේ සතියාන්තයේ ලාභදායීම හෝරාව. අපි අද මාතෘකාව වෙලා තියෙන්නේ logistics industry එක පිළිබඳව. Logistics and transport අපි කියනවා මේ සැපයුම් දාම මේ ඇවිල්ලා ඉතාමත්ම වැදගත් ක්ෂේත්‍රයක්. මොකද ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඕනෑම සේවාවක් ඒක කොහේ නිෂ්පාදනය කළත් අනිවාර්යයෙන්ම පාරිභෝගිකයා වෙතට ලබා දිය යුතුයි. ඒ රටෙන් වෙන්න පුළුවන්, පිට රටක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්ෂේත්‍රය COVID-19 නිසා ඉතාමත්ම වැඩි දැඩි වශයෙන් වෙනස්කම් වලට ලක් වුණා. මොකද්ද මෙහි වර්තමාන තත්ත්වය? ඒ වගේම ලංකාවේ මෙම ක්ෂේත්‍රය ඉදිරියට ගෙන යාමට අවශ්‍ය පියවර කවරේද? මේ තමයි අපි අද සාකච්ඡා කරන්නේ Biznomics තුලින්. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා චන්නක ඩියල්විස් මහත්මයා Chartered Institute of Logistics and Transport ආයතනයේ වත්මන් සභාපති. චන්නක අපි කතා කරමු මේ වෙළඳ නාවික ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව. අපි කියනවා ඔකට මේ ග්ලෝබල් මරිටයිම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. දැන් ගොඩක් ලංකාවේ කට්ටිය ගිහිල්ලා අතරම නැව්වල
ඒ සේවාවන් ලබා දෙනවා බාණ්ඩ නැව් වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා මේ පැසෙන්ජර් වෙසල්ස් වෙන්න පුළුවන් ඒවයි කටයුතු කරනවා වැඩ කරනවා. ඉතින් කොහොමද දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයේ මොන වගේ රැකියා අවස්ථාවන්ද අපේ ලංකාවේ තරුණ පරපුරට තියෙන්නේ? මොකද මේ ගැන කට්ටිය වැඩි කතා නොකලට මං හිතන්නේ ලොකු අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ලැබෙන රිවෝඩ්ස් එහෙමත් නරකම නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගත්තොත් නාවික විතරක් නෙමෙයි මුළු ලොජිස්ටික්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම ලොජිස්ටික්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකම නාවික විතරක් ගත්තොත් එහෙම දැනට මං හිතන්නේ ලංකාවේ නැවියන් 12000 14000ක් අතර විදේශ නැව්වල සේවය කරනවා. අපි ඒක නිකන් මේ කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම ලංකාවේ එක්ස්පැට් වර්කර්ස්ලා ගැන දැනට මිලියන 1.7ක් විතර රටින් පිට වැඩ කරනවා. ඒකෙන් ලක්ෂ 6ක විතර ප්‍රමාණයක් ගෘහ සේවිකාවන් හැටියට වැඩ කරනවා මම හිතන්නේ තරමට. ඉතින් අපි නාවික ශ්‍රේෂ්ඨය ගත්තොත් ගෘහ සේවිකාගේ කම්පන්සේෂන් එක පඩියයි කියන්නේ මේ උපයන මුදලයි වැටුපයි නාවික ක්ෂේත්‍රයේ පුද්ගලයෙක් උපයන වැටුපයි බලනකොට ඒක 5 වතාවක් විතර වෙනසක් තියෙනවා 5 ගුණයක. මට ඇත්තටම හොඳ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තියෙනවා ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න මෙතෙන්දී. මගේ යාළුවෙකු ඉස්කෝලෙන් අවුට් වෙච්ච කාලෙම ඔය ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකෙම ගියාම හම්බ වෙන යාළුවෝ මිනිහා කිසිම වැඩක් කරන්න කැමති නැහැ කතාවට හරි දක්ෂයි. ඉතින් මිනිහා ඔහේ කැරක් හිටියා. හැබැයි මට මිනිහව හම්බුණා දැන් මීට අවුරුදු 3කට විතර කලින්. බොහොම සාර්ථකයි හොඳ වාහනයක යනවා එනවා. මම කිව්වා දැන් මොකද්ද වගේ ජොබ් එක? එයාකෝ මම මේ නැවක වර්ක් කරන්නේ ඒ පර්ෆියුම් shops chain එකක් අයිති කම්පැනි එකක්. එයාලට නැව් ගානක ඔය passenger vessels ඔය cruisers ඔය නිවාඩුවට කට්ටිය යන නැව් එහෙම තියෙන ඔය passenger cruisers එහෙම ඒ වගේ ඒ නැව් දාමයක ඒ සාප්පු තියෙන සමාගමකට එයා වැඩ කරන්නේ. ඉතින් එයාත් ඇත්තට මේ නැවේ වැඩ කරන්නේ. මම හිතුවා මොකද්ද වර කරන් තියෙන්නේ? නෑ මට කරන් තියෙන්නේ ඉතින් ඉන්න කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා මේ බොහොම සුහදව කතා කරලා සමීප වෙලා එතකොට එයාලා නිකම්ම ඇවිල්ලා perfumes ටිකක් ගන්නවා. මගේ ටාගට් උත් ඕකේ දැන් ලයිෆ් එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මට එතෙන්දී ඇත්තටම හිතුණා ඒක මම ඉතාමත් සන්තෝෂයි මගේ මිත්‍රයා ගැන. හැබැයි ඒ වගේම ඒක පෙන්නනවා මොන වගේ හොඳ අවස්ථාවන්ද තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ජීවන තත්ත්වයන් උසස් කරන්න පුළුවන් තරම් හොඳ රස්සාවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි නැවක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ නිලධාරීන් සහ සෙසු නිලයන් ටගේ වැටුප දෛනික වැටුප ටිකක් අනිත් අයට සාපේක්ෂව බලනකොට ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. අපි ගොඩබිම රස්සාවල් බැලුවොත් එහෙම warehousing MHEs කියන්නේ material handling equipment forklifts reach stackers ඕවා handle කරන කට්ටියට ලෝකේ ඕනම තැනක ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව ලොකු ඉල්ලමකුත් තියෙනවා ලොකු වැටපකුත් තියෙනවා. ලංකාවේ විදිහට බලනකොටත් ඒ ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න පුද්ගලයන් අනිත් ශේෂ්ත්‍රවල ඉන්න පුද්ගලයන්ට වඩා ලොකු වැටුපක් ලබනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ට්‍රකින් ට්‍රේඩ් එක ලංකාවේ තියෙනවා රියදුරන් අඩු ස්පෙෂලි මේ ඔය ප්‍රයිම් මූවර්ස් වලට අඩු හරි අඩුවෙන් මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙන්නේ ඒ කර්මාන්ත ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා ඊට වැඩ කරන්නේ. ඒක සමහරකට අර සමාජයත් ඔවුන් දිහා නිකන් බලන්නේ ටිකක් අවතක්සේරුවකින් නේද? අන්න ඒක තමයි. අපි ඇත්තටම අපේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් අපි මේ කියන්නේ අපි බලන්න ඕනේ ලොජිස්ටික්ස් එකේ ඉන්න හැම ප්ලේයර් කෙනෙක්ම තරාතිරමක් නැතුව එක එක ටියර්ස් වල එක එක මට්ටම් වල සේවකයේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් කොහොමද අපි නගවන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ ලොජිස්ටික්ස් කරන එක්කෙනෙක් ඉඳලා ලොජිස්ටික්ස් අපි කියනවා මේ කාර්ය ක්‍රමකාර්ය සම්පාදන වෘත්තීය වේදිකෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ලොජිස්ටික්ස් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න ඕන. අන්න හරි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝකයේ අනිත් දියුණු රටවල් කැනඩා, USA, යුරෝප් වලින් බලනකොට ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර්ස්ලා කියන්නේ ඒ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නෙම තියෙන. හැබැයි ඒගොල්ලෝ තමයි මම හිතන්නේ වැඩියෙන්ම උපයන්නේ. වැටුප් ලබන්නේ. ඉතින් ඒක ෆින්ලන්තේ වගේ රටවල් වල මම දැකලා තියෙනවා ගියාම චන්නක ඒ ට්‍රක් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට ලොකු රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපේ මම හිතන්නේ අපේ සෝෂල් බයසස් වගේක් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ සමාජ මිනුම් ඒ සාම්ප්‍රදායික සමාජ මිනුම්. හැබැයි අපි සමාජයක් අපි රටක් විදියට මේ තත්ත්වෙන් ගැලවෙන්න ඕන කියන එක මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම දැන් පිළිගන්න වෙනවා. මොකද
ඕනම ක්ෂේත්‍රයකට ඒ නියමිත රෙස්පෙක්ට් ගෞරවය දුන්නොත් විතරයි ඒ ක්ෂේත්‍රයෙන් රටට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් නේද? ඒක වෘත්තියක් හැටියට බැලුවොත් ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩ්‍රයිවර්, ප්‍රොෆෙෂනල් ඔපරේටර්, ප්‍රොෆෙෂනල් ලොජිස්ටිෂියන් ඒ විදිහට බැලුවොත් මං හිතන්නේ අපේ ওই සමාජ මිත්‍යාවන් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක කළ යුතුයි. ඒක කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයෙන්. ඒක කරන ක්‍රියේට් අවර්නස්. ඒක අපි ලොජිස්ටික්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වගේ වෙන අපි ඕක වෙනස් කරන්න හොයන. අනිත් එක තමයි අපි ඉන්න දැන් අපි A levels කරලා ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ දැන් තියෙනවා යුනිවර්සිටි මට්ටමෙත් මුලින්ම පටන් ගත්ත University of Moratuwa BSc program එකක් පටන් ගත්තා transport and logistics. ඊට පස්සේ KDU වල දැන් තියෙනවා ඒ දෙකේම තියෙනවා මේ පශ්චාත් උපාධි දෙනවා transport and logistics. දැන් ඔබ උපදේශයක් දෙනවද තරුණ ශිෂ්‍යයෙකුට නැත්නම් ශිෂ්‍යාවකට මේ logistics and transport sector එක දිහා බලන්න කියලා future කරිය එකක් විදිහට ඒ කියන්නේ අනාගතයේ තමන්ගේ වෘත්තීය විදිහට මේ ක්ෂේත්‍ර දිහා බලන්න කියන උපදේශය ඔබ දෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. අවස්ථාවන් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. අපි බැලුවොත් එහෙම තරින්ද මීට අවුරුදු 25කට ඉස්සෙල්ලා මම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන කාලේ logistics and transport කියලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තිබ්බේ නැහැ. එක්ක shipping අපි රස්සාවක් ඕනින්ද යම් කිසි ආයතනයකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකෙන් ඉස්සරහට ගියා. දැන් මේක වෘත්තීය මට්ටමින් ඇවිල්ලා logistics and transport. ඒකේ ඉතින් එම නිසා මං හිතන්නේ දැන් මං බලා ඉන්න ඒක A levels රිසර්ච් බලන් ඉන්න කට්ටියට හරි ජොබ් මාකට් එකට එන්න ඕන කට්ටියට හරි ඉඳලා වෙන දැන් කොවිඩ් හින්දා මාරු කරන්න බලන් ඉන්න කට්ටියට හරි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් බලන්න. ඔව් මම හිතන්නේ චන්නක මෙතන අපි ඒ වගේම දැනුවත් කළ යුතු පිරිසක් තමයි දෙමාපියන්. මොකද ගොඩක් තරුණ ළමයින්ට වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලා කැමති ලොජිස්ටික්ස් පැත්තට යන්න. හැබැයි දෙමාපියන් හිතනවා නෑ ඕකේ රස්සාවල් නැති වෙයි, ඕකේ අවස්ථාවල් නැති වෙයි. හැබැයි අපි අර සාම්ප්‍රදායිකව කියනට වඩා ඉන්ජිනියරින්ග්ම කරන්න නැත්නම් මෙඩිසින්ම කරන්න එහෙම කියනට වඩා දැන් අපි මේ රටේ ඉදිරි ගමනත් එක්ක බැලුවම ලෝකේ ඉදිරි ගමනත් එක්ක බැලුවම අපිට පේනවා බොහෝ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක ව්‍යාපෘති තියෙනවා රටේ මේ ලොජිස්ටික්ස් ඇන්ඩ් ෂිපින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒ පැත්ත දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒවත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ලංකාව ඉදිරියේදී ඒ ලෝක ලොජිස්ටික්ස් ඇන්ඩ් ෂිපින් මැප් එකේ තවත් ප්‍රධාන ස්ථානයක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් එතකොට රැකියා අවස්ථාවන් උත් තව වැඩියෙන් ලැබෙයි. ඒකින්ද මේක මීට වඩා ටිකක් සීරියස්ලි බලන්න ඕන නේද? ඔව් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා අපේ පිහිටීම ගැන. දූපතක ඉන්නවනම් ඒකෙන් කනෙක්ටිවිටි මේ නාවික ගුවන් සහ ලොජිස්ටික් සර්විසස් අපේ රටේ ආර්ථික මට්ටමින් අපි ඉස්සරහට යන්න ඉන්නවනම් මං හිතන්නේ මේ ජොබ් ඔපචුනිටිස් ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියේට් වෙනවා. ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ලෝකෙම. අපිට වෙනවා ඩුබායි වල එහෙම වුණත් යම් නගරවල එයාලා දැන් වෙනම ටාගට් කරලා හදනවා මේ ඩිවෙලොප් කරන්න මේ ලොජිස්ටික් සෙන්ටර්ස් ඉදිරියට. ඒතකොට එහෙම වුණාම ඒ රීජනලිත් ලොකු අවස්ථාවල් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. අනිත් එක දැන් අපි එක අපි এডুকেෂනල් ඉන්ස්ටිටියුට්ස් ගත්තොත් එහෙම ඔය University of Moratuwa, KDU, Ocean University අපි CIT එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. නැවියන් පුරුදු කරනවා, නිලධාරීන් පුරුදු කරන සේවය. ඉංජිනේර්ස්ලා පුරුදු කරනවා. ඒවියේෂන් ඉංජිනේර්ස්ලා ට්‍රේන් කරනවා. ඉතින් මේ සේරම බැලුවාම ඇත්තටම හොඳ ඉස්සරහට හොඳ ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. එතකොට අපි අර කිව්වා වගේ දෙමව්පියන්ගේ තියෙනවා මේ පොඩි බයක් තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ රස්සා තියෙයිද රෙස්පෙක්ට් එකක් තියෙයිද කියලා. මං හිතන්නේ දෙකම ලබා ගන්න නම් වෘත්තීය මට්ටමින් අපි ඒක වෘත්තියක් කියලා, ඒ කියන්නේ ඇක්සෙප්ටඩ් වෘත්තියක් කියලා අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. තව එකක් තමයි මේ women in logistics. හුඟක් කාන්තාවන්ට ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා මේක. ගොඩක් අවස්ථාවක්. හුඟක් දෙමව්පියන් හරි ටිකක් බයයි ටිකක් මැලි වෙනවා දුවලව මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එවන්න. හැබැයි දැන්ට අන්ෆෝචුනේට්ලි අපි දැන්ට ඉන්නේ 3% විතර පමණයි කාන්තාවන්. හැබැයි ඒක බැලුවොත් මේ මයින්ඩ්සෙට්ස් දැන් වෙනස් වීගෙන යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ කාන්තාවන්ට මේක හොඳ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඔව්. අනිවාර්යයෙන්. චන්නක අපි ඔය ගාම කතා කරමු. දැන් මේ ක්ෂේත්‍රයට කවුරු හරි ආයෝජනය කරන්න කැමති නම් මම කෙටියෙන් ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි. දැන් හිතන්න කාට හරි ඕන මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න ව්‍යවසායකයෙක්, entrepreneur කෙනෙක්, businessman කෙනෙක්. එයාට ඕන නම් මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න වෙන්න මොන විදියටද මේ ක්ෂේත්‍රයට එන්න වෙන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ නැවක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් freight forwarding office එකක් පටන් ගන්නවද නැත්නම් trucking company එකද? මොන වගේ අවස්ථාවන්ද තියෙන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුල් වෙන්න?
supply chain, logistics and transport ඔය vertical එකේ ඕනම ශ්‍රේෂ්ඨයකට ලංකාවට ඕනම ආයෝජනයක් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් freight forwarding company එකක් ගත්තොත් එහෙම රටේ පවතින නීතියක් තියෙනවා 60%ක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට තියෙන්න ඕනේ 40%ක් පිට ජාතියෙකුට තියෙන්න පුළුවන්. නැව් සමාගම් ගත්තත් ඒ රූල් එක තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳ රූල් එකක්. මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි දේශීය ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕනම එක්කෙනෙකුට එක්ක ෆ්‍රේට් ෆෝර්ඩින් කම්පැනි එකක්, වෙයාරහවුස් එකක්, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් බිස්නස් එකක්, ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බිස්නස් එකක්, තව නැව් වරාය ගත්තොත් වරායේ එක එක තියෙන ෂිප් චැන්ඩලින්, ක්‍රූ චේන්ජර්ස් ඔය සේට්ටම ඒ එකක්වත් වහපු ඉන්ඩස්ට්‍රීස් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙකුට එන්ටර් වෙන්න ඕන වෙනකොට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කලින් කිව්වත් වගේ දැන් අර හැමදාම ලංකාව පාස් කරන් යනවා නැව් 300කට කිට්ටු වෙන්න. දැන් ඕවට රිපෙයාර් සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කරන එකුණත් හොඳ බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ඒක ආයෝජනය කරන්න කවුරු හරි බලාපොරොත්තු එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එක්කෝ දැන්ට ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක් එක්ක ටයි අප් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන්ම එන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලැග් වෙසස් බැලුවාම මම හිතන්නේ තියෙන 20ක් විතර පමණයි මගේ දැනුම අනුව. මේ ඒ කියන්නේ ඒකත් ලංකාවටම අයිති ඒවාද කියලා මම ඒක හරියට දන්නේ නැහැ. හැබැයි ශ්‍රී ලංකන් ෆ්ලැග් තියෙන්නේ මම හිතන්නේ 20ක් විතර පමණයි. Chanak, on a final note, let's talk about technology. Now, it's very hard to imagine any industry or to review any industry without looking at the impact of technology on it. Now, my question to you is, certain countries like Singapore, once again, not to really do a direct comparison, but if we are to learn from our regional peers, some countries like Singapore, Malaysia, they've done lots of investments in the technology aspect of the logistics sector in their country, starting from shipping, ports, container terminals and beyond that. In your view, what are the technologies that are spearheading this industry into the future, and what are the technologies that out of those that you see will have a big impact in the logistics sector of Sri Lanka? Well, definitely blockchain, right? I believe everybody is, people who are not on it are trying to get on it, and that single version of truth aspect approach will be extremely useful to our industry. Internet of Things, machines talking to machines, equipment talking to other ships equipment, talking to ships, right? That is going to be. And artificial intelligence. As right now, there are major shipping companies who are using artificial intelligence to do their pricing, to allocate their stocks to various locations, to mitigate fraudulent activities for security purposes. So there are various kinds of, and as I correctly said, as I said earlier, the COVID also expedited all this, you know, getting into the technology bandwagon, and I believe going forward there will be lots of people embracing technology in order to make existing processes much more efficient, and also to probably to reach out to a wider customer base. And one thing that I must also say is that, you know, as Sri Lankans, we should be mindful of community systems. Like you mentioned Singapore, you mentioned like, you know, different ports, they have port community systems where the port operator and all customs and all the other vendors or stakeholders are connected. So it is a very seamless process to conduct businesses and to communicate. And also I think it has to be a collective effort, because it is not only at the operational level, but it has to be the financial, the legal side as well, right? So the banks must also get in here, because all these are support services. So you're saying better integration between the logistics industry and the other verticals? Exactly. If you take the trading component of it, there are lots of regulatory authorities where you need certain documents or approvals. Correct. So then all they ask you to go from one office to another office to another office to another office. Precisely. Yes. Right. I think if you, I mean, let's look at it this way. If you want to have a lower grading, or if you want to improve our logistics performance index, I believe right now we are at 94 or something, right? If you want to improve that, yes,
we need to embrace technology, because technology would facilitate the expeditious processing of goods and services. Especially with things like blockchain, where you have one single platform to which all the parties can log in, approve and done. And already we see, Port of Mombasa, customs in Mombasa, connecting with major shipping companies where they all come to one platform and do it. So Yeah. you are saying that we have to be more adaptive towards technology. Yes, even let's take the other example. I mean, let's completely go and look at a different vertical. The logistics of vegetables Correct. in Sri Lanka. I don't think it is running on a platform. I mean, imagine if you had a platform Correct. where we could track the trucks and the origins of each of them, especially in a situation like COVID-19, what we are facing today. Chanaka, to add to what you are saying, we saw in countries like Malaysia where they quickly brought the vegetable sales to online platforms, and on average they were selling about 70 tons of vegetable online around countries like Malaysia. So as you said, there is a lot of potential. Yeah, so technology is something that I think all of us should wake up to the reality of technology and attempt to get the maximum out of And it. embrace it. Exactly. Our focus today was on the logistics industry of the world and in Sri Lanka. What's the future direction? What kind of government policies do we need? And what does this industry exactly entail? And most importantly, how can Sri Lanka make better use of their current strategic position in the world map of logistics? I'm indeed grateful to Chanaka Dialvis, the president of the Chartered Institute of Logistics and Transport, for joining us. Chanaka, very insightful chat, and a very complicated industry with many facets to it, but I believe you briefed us on all the essential elements of it. Thank you very much for your time, and thank you for being here, and wish you good luck in the activities of CILT as well. Thank you, and thank you for inviting me. ඒ සමගින් අද බිස්නොමික්ස් වැඩසටහනින් අපි සමුගන්නවා මේ ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යාපාර හා ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයේ සතියක කාලීන සංවාදයයි. හමු වෙමු නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනක.